اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کی ہر دل کی مراد کو پورا فرمائے گا، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ انتہائی آسان یہ وظیفہ آپ کی دنیاوی حاجات اور خواہشات کو بھی پورا کر سکتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے بہت زیادہ انعامات اور درجات ہوں گے۔ یاد رکھیں، جو بندہ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ کے اپنے مالک حقیقی کے آگے رو کر دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے آنسوں کی ضرور لاج رکھتا ہے اور اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام کا تیسری جمعرات اور جمعۃ المبارک کی آمد ہے، تو اگر آپ اس مقدس مہینے کا ادب و احترام کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل اولاد پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے اور اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں گے، قرآنی کلمات سے پکاریں گے، تو اللہ رب العزت خوشی سے ہی آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس مقدس اور عظیم و شان مہینے کی قدر کرتے ہوئے اس مقدس وظیفے کو کریں اور ان مقدس دنوں کا احترام کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں جھک جائیں، سجدہ ریز ہو جائیں اور اللہ کی عطائیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن بھی بڑے مقدس ہیں اور راتیں بھی بڑی مقدس ہیں۔ اگر آپ ان مقدس دنوں میں اور راتوں میں اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ رب العزت بہت جلد آپ کو عطا فرمائے گا۔ رات کے وقت جب ہم ذکر کرتے ہیں تو وہ وقت ایسا ہوتا ہے جب زمینی دنیا کے دروازے بند ہوتے ہیں تو آسمانی دنیا کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان مقدس اوقات میں ہم اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر جب مالک حقیقی کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت صرف اسی خوشی سے ہمیں عطا کرتا ہے کہ میرے بندے نے اپنی پیاری نیند اور نرم بستر چھوڑ کر میری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے۔ رب کریم اسی خوشی پہ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں یا پھر نماز ادا کرنے لگ جاتے ہیں یا اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں تو ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ توفیق الہی ہوتی ہے۔ تو جب اللہ ہمیں توفیق عطا کرتا ہے تو ہم اسی وقت اٹھتے ہیں اور باوضو ہو کر بارگاہ الہی میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ نہ سوچا کریں کہ ہم نے یہ نماز چھوڑ دی، ہم نے وہ نماز چھوڑ دی، بلکہ یہ سوچا کریں کہ اللہ نے گوارا ہی نہیں کیا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اگر آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کوئی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی کوئی بھی نیک اعمال کرنے سے رکیں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس خوف کو اپنے دل میں بٹھا لیں کہ اللہ نے ہمیں پسند ہی نہیں کیا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ جب یہ خوف ہمارے دل میں ہوگا تو ہم کوئی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے اور ہر وقت ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہیں گی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، جو عمل میں آپ کو بتاؤں گی جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دنوں میں بھی آپ کر سکتے ہیں، رات کو بھی اس وظیفے کو اپنی زبانوں پہ جاری کر کے اپنے مالک حقیقی کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جس بندے پر اللہ کی رضا ہوتی ہے، جس بندے سے رب کریم راضی ہوتا ہے، اسے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا کرتا ہے، اور ایسی کامیابیاں عطا کرتا ہے کہ دنیا اس کی قسمت پر رشک کرتی ہے۔ اس عمل کو، اس
वजीफे को आप जरूर पढ़ें, जिस तरीके से बताऊंगी उसी तरीके से पढ़ें और अल्लाह की अताएं खुद अपनी आंखों से देखें। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे दिली गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पे आपको जितने भी चैनल्स का शॉर्ट आउट दिया जाए उन चैनल्स पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। आपने इस अमल को, इस वजीफे को जुमेरात और जुमातुल मुबारक के दिन से शुरू करना है। आप चाहें तो जुमेरात के दिन से शुरू कर लें, आप चाहें तो जुमातुल मुबारक के दिन से इस वजीफे को शुरू करें और अगले जुमेरात या जुमातुल मुबारक तक आपने इस वजीफे को जारी रखना है। यानी इन दोनों दिनों में से जिस दिन से आपने वजीफा शुरू करना है अगले हफ्ते तक आपने इस वजीफे को जारी रखना है। ख्वातीन अपने खास अयाम में भी इस अमल को, इस वजीफे को कर सकती हैं। इस वजीफे को आप अपनी हर जायज हाजत पूरी करवाने के लिए, हर जायज मकसद में कामयाबी के लिए कर सकते हैं। हाजत कारोबार के मुतालिक हो सकती है, औलाद के मुतालिक हो सकती है, घर में खुशहाली के मुतालिक हो सकती है, मियाँ बीवी के दरमियान बाहमी मोहब्बत कायम करने के लिए हो सकती है। इसके अलावा परेशानियों, मुसीबतों से निजात पाने के लिए आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। यानी जो भी आपकी परेशानी होगी उसे आपने जहन में रखना है और इस वजीफे को फिर आपने शुरू करना है। सबसे पहले आपने बावुजू होना है। बावुजू होने के बाद 11 मरतबा आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद 115 मर्तबा आपने इन कलिमात को पढ़ना है। वाहुवस समीउल अलीम, वाहुवस समीउल अलीम, वाहुवस समीउल अलीम। इन कलिमात को आपने 115 मर्तबा पढ़ना है। जब इन कलिमात को 115 मर्तबा पढ़ लें तो फिर आपने 101 मर्तबा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह इन कलिमात को पढ़ना है। जब 101 मर्तबा इन कलिमात को भी पढ़ लें तो आखिर में फिर आपने 11 मर्तबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और फिर आपने अपने खाली हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठा लेना है। अगर आप इस वजीफे को करके अपने सर को सजदे में रखकर अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन याद रहे, अगर आप नमाज फजर के बाद ये वजीफा करेंगे तो नमाज फजर के बाद आपने सर सजदे में रखकर दुआ नहीं मांगनी। इसके अलावा नमाज असर के बाद अगर आप ये वजीफा करेंगे तो नमाज असर के बाद भी आपने सर को सजदे में रखकर दुआ नहीं मांगनी। इसके अलावा जब भी आप इस वजीफे को करें तो आप सर को सजदे में रखकर अल्लाह से दुआ मांगे। अगर नमाज फजर और असर के बाद आप ये वजीफा करेंगे तो आपने बैठकर अपने खाली हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाकर दुआ मांगनी है। जब आपने दुआ मांगनी है तो आपने सर को जब सजदे में रखना है या हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाना है तो 3 मर्तबा या रब्बी या रब्बी या रब्बी इन कलिमात को पढ़ना है और 3 मर्तबा अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद को पढ़ना है। फिर आपने अल्लाह से दुआ करनी है कि मौला, इस अमल को मैंने खालिस तेरी रजा के लिए किया है, अपनी रजा में हमें राजी फरमा। और या अल्लाह, जिस मकसद के लिए, जिस कामयाबी के लिए, जिस हाजत के लिए, जिस ख्वाहिश के लिए, जिस दिली मुराद के लिए या जिस परेशानी को खत्म करने के लिए मैंने इस अमल को शुरू किया है, मौला मुझे 8 दिन के अंदर अंदर उसमें कामयाबी और कामरानी अता फरमा। और मौला मेरी दुआओं को सुन ले और या अल्लाह मुझ पर अपना खास फजल और करम अता फरमा। क्योंकि जब आपने वाहुवस समीउल अलीम का विर्द करना है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी तरफ मतवज्जो होगा और आप रब्बे करीम से जिस चीज का सवाल करेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको फौरन अता फरमाएगा। जब आपने दुआ मांगनी है, दुआ मांगने के बाद आपने अपने ऊपर फूंक मार देनी है और सारा मामला अल्लाह पे छोड़ देना है कि या अल्लाह, तो जो भी हमारे हक में करेगा वो बेहतर होगा और हमें अपनी रजा में, अपने फैसले में राजी फरमा। अपने लफ्जों में आपने अल्लाह से दुआ करनी है, इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा। इस अमल की बरकत से आपका हर बिगड़ा हुआ मसला सुलझ जाएगा। पहाड़ जितनी परेशानी भी होगी तो रेजा रेजा होकर खत्म हो जाएगी। परेशानियों की अगर दीवार खड़ी है तो अल्लाह करीम उस दीवार को नरम कर देगा और आपकी हर परेशानी को
منٹوں میں ختم فرمائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ جمعرات یا جمعۃ المبارک کے دن سے شروع کریں، اگلی جمعرات یا جمعہ تک اس عمل کو جاری رکھیں اور اللہ کی عطائیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔